This video will discuss sheet metal operations and press tool operation. This portion is module 3 syllabus. Okay. Sheet metal operations. See, the sheet metal operations are also called press working or stamping operations. Sheet metal operations പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് press working operations or stamping operations. See, what is the definition of a sheet metal operation? The working of metal thickness from 3 mm to 5 mm with a hand tool or simple machine into various form is known as sheet metal work. 3 mm to 5 mm thickness ഉള്ള ഷീറ്റ് മെറ്റലിന് ഹാൻഡ് ടൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് മെഷീൻസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ഫോംസ്. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ cold working process. All sheet metal operations are taking place at room temperature or below recrystallization temperature. So cold working process means the process that will be taking place below recrystallization temperature or room temperature. Room temperature അല്ലെങ്കിൽ below recrystallization temperature നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെയാണ് cold working process എന്ന് പറയുന്നത്. So all sheet metal operations are considering as cold working process. See, sheet metal operations are usually carried out by press working operation. During sheet metal operation, there is no substantial change in thickness of the sheet metal, only the shape will be changing. See, usually sheet metal operations are carrying out power press with the help of dies. These dies are also known as press tools. See, dies consist mainly two part, lower part which remains stationary and the upper part that is known as punch which is movable. But sheet metal operations ഒക്കെ commonly ചെയ്യുക പവർ പ്രസ്സിലാണ്. ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ജനറലി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഡൈ മീൻസ് പ്രസ് ടൂൾ ആണ്. പ്രസ് ടൂളിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ്, ലോവർ പാർട്ട് ആൻഡ് അപ്പർ പാർട്ട്. അപ്പർ പാർട്ടിനെ കോമൺലി പറയുന്ന പേരാണ് പഞ്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, ആൻഡ് ലോവർ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൈ, ദാറ്റ് വിൽ ബി റിമൈൻ സ്റ്റേഷനറി clamped to the press bed. So press working or stamping operation. The main component of a press working operation is punch and die. The sheet is kept between punch and die. The punch is moving in upward and downward direction. The sheet metal is placed over die surface. When the punch is moving downward direction, it cut the sheet metal. See, this is the concept of press working operations or stamping operations. See, ഒരു press working operationsന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചും ഡൈ ആണ്. പവർ പ്രസ്സിലാണ് press working operations യൂഷ്വലി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡൈ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പഞ്ച്. ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ പ്രസ്സിൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, ക്ലാമ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും. പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ പ്രസ്സിൻ്റെ റാമിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡയറക്ഷൻ. ഇനീഷ്യലി ഷീറ്റ് മെറ്റലിനെ ഈ ഡൈയുടെ മുകളിൽ വെക്കും. അതിനുശേഷം പഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും, താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. പഞ്ച് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഞ്ച് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ, ദ പോർഷൻ ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കംസ് അണ്ടർ ദ പഞ്ച് വിൽ cut and that will be moved into bottom of the die. So this is what happening in the case of a press working operation or stamping operations. So press working or stamping operation le രണ്ട് മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് പഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈയും. ഓക്കെ. So various press working operation. The sheet metal operations done on a press will be grouped into two categories, cutting operation and non-cutting operations. പ്രസ് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷന് ഇനീഷ്യലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്. ഒന്ന് കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷനും രണ്ടാമത് നോൺ കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇൻ കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വർക്ക് പീസ് ഈസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ഇൻ നോൺ കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ബിലോ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ ഷീറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെസ്ഡ് ബിയോണ്ട് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെറ്റലിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക, ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുക, ആൻഡ് ദാറ്റ്
part of metal that will be separated from the sheet metal. Non-cutting operation case, stress is below the ultimate strength of the material. Okay, so cutting operation the stress applying over the sheet metal is above the ultimate strength of the material. In non-cutting operation case, the stress is below the ultimate strength of the material. So non-cutting operation means that is only used for changing the shape of the sheet metal. Okay. So various cutting operation include, first of all, piercing, second one blanking, third one notching, fourth one parting, fifth one cut off, sixth one lancing, seventh one trimming, and eighth one shaving, and ninth one perforating. ഇത്രയാണ് cutting operations. So various non-cutting operations are bending, forming, drawing, curling, embossing, coining, coiling. These are non-cutting operations. So ഇത്രയാണ് cutting operations non-cutting operations. So ഓരോ operations കുറിച്ചുള്ള ഒരു basic idea നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, create ചെയ്യണം with the figure. So first one, piercing operation. This is a cutting operation. In definition നോക്കിക്കോളൂ. Piercing is an operation to make hole or cut, opening of regular or irregular shape in the blank. The punched out piece is a slug or waste. The tool is used is piercing tool. അപ്പോൾ എന്താണ് piercing operation? ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പിയേഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹോൾ ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പാർട്ട് ദാറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസിങ്. അപ്പോൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീറ്റ് മെറ്റലിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിപ്പ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് പഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി നോൺ ആസ് സ്ലഗ് ഓർ വേസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ പിയേഴ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഇതൊരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് വർക്ക് പീസ്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് പീസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ട്രിപ്പ്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ്, ഈ പോർഷനിലാണ് പഞ്ച് വന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ പഞ്ച് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താവും, കട്ടായിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസിങ്, ദാറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓർ സ്ലഗ്. ആൻഡ് ദ സ്ട്രിപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസിങ് ആൻഡ് മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പിയേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹോൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഹോള് മേക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഓർ ഇറഗുലർ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് പിയേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബ്ലാങ്കിങ് പ്രോസസ്. സി പിയേഴ്സിംഗിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബ്ലാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലാങ്കിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഓർ ബ്ലാങ്ക്. The entire periphery is cut and the cut out piece is called the blank. The piece thus cut out is used for some subsequent operation and the material left becomes scrap. അപ്പോൾ പിയേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ബ്ലാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ കോമൺലി ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലാങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. സോ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പോർഷൻ, കട്ടൗട്ട് ആവുന്ന പോർഷൻ, അതാണ് പിന്നീടുള്ള സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രിപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ വേസ്റ്റ്. സോ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് കട്ടൗട്ട് ആവുന്ന പാർട്ട്. സോ ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആണ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിയേഴ്സിംഗ് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. അതായത് ഈ കട്ടൗട്ട് ആവുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബ്ലാങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഈ കട്ടൗട്ട് ആവുന്ന പോർഷനാണ് എന്ത് അടുത്ത ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദ സ്ട്രിപ്പ് വിൽ ബി വേസ്റ്റ് ഓർ സ്ലഗ്. So difference between blanking and piercing operation. ഇപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ്, what is the difference between blanking and piercing operation? In blanking operation, the part removed from the strip is the workpiece. Piercing operation consists simple punching of holes. It differs from blanking is that the material cut from the stock is scrap and the strip is the workpiece. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബ്ലാങ്കിങ്ങും പിയേഴ്സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സോ ബ്ലാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് കട്ടൗട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതാണെന്ത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിയേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. റെഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് കട്ടൗട്ടായി പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് വേസ്റ്റാണ്. സ്ട്രിപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കേസിൽ റൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലാങ്കിങ് ആൻഡ് piercing process.
So third one ആണ് notching process. See, the process of removing a small area of metal from one or both edge of the strip. So ഇതാണ് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എഡ്ജിൽ നിന്നും സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So notching is a process of removing small area of metal from one or both edge of the strip. Then രണ്ടാമതാണ് parting. Parting is an operation that separates the stock material along a straight line in a double cut line. The piece removed by cutting is known as strap. അതായത് ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് സ്ട്രിപ്പ്, ഈ സ്ട്രിപ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ കട്ട് ലൈനിൽ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കട്ടിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ കട്ടിംഗ് ലൈൻ. സോ ദിസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു വേസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാർട്ടിംഗ് പ്രോസസ്. സോ പാർട്ടിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് stock material along a straight line in a double cut line. Then cut off. Then what will be cut off? It is operation to separate the component from the stock material along a straight line in a single cut line. No waste is produced in cut off operation. The tool is called cut off tool. ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലാണ്. ഈ ഷീറ്റ് മെറ്റലിനെ സിംഗിൾ കട്ട് ലൈനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിങ്ങും കട്ട് ഓഫും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ പാർട്ടിങ്ങിൽ ഡബിൾ കട്ട് ലൈനിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ഓഫിൽ സിംഗിൾ കട്ട് ലൈനിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിങ്ങിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കട്ട് ഓഫിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. Then next one is lancing process. See, lancing operation is a combination of cutting and forming operation. See, lancing എന്ന് പറയുന്നത് combination of cutting and non-cutting operation ആണ്. You can see initially this portion of sheet material is cut and after that it will be bending or forming. And that process is known as lancing process. So lancing, it is a combination of cutting and forming process. Initially the sheet metal is cutting in a particular portion and after that it will be forming. So ഇത് കട്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തു. So that is the combination of cutting and forming process. So trimming operation. So trimming, that is considering as a secondary operation for removing distorted and excess metal from drawn components. So this process is also provide shape and smooth edge. എന്താ ട്രിമ്മിങ് ഓപ്പറേഷൻ? ട്രിമ്മിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് എഡ്ജ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോ ചെയ്ത കപ്പ്, ഇതൊരു കപ്പ് ഷേപ്പാണല്ലേ, ഡ്രോ ചെയ്ത കപ്പ്. ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ എഡ്ജസ് കറക്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ. ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റൗണ്ട് ബ്ലാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് എന്തായിരിക്കില്ല, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ എഡ്ജിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രിമ്മിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ട്രിമ്മിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡറിങ് ആസ് എ സെക്കൻഡറി ഓപ്പറേഷൻ removing the distorted and excess metal from the drawn component. ഇപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്ത കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് കോമ്പണൻ്റ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പും സ്മൂത്ത് എഡ്ജും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രിമ്മിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷേവിംഗ് പ്രോസസ്. ഷേവിംഗ് ആൻഡ് ട്രിമ്മിങ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. ബോത്ത് ഓഫ് them are secondary operations. Shaving is a finishing operation in which very small amount of material is removed about the edge of a blank or pierced hole. Its object are to make straight smooth sidewall. Excess material is removed as chip. അപ്പോൾ എന്താണ് ഷേവിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ? സോ ഒരു റൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടി, അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പിലൊരു ഹോള്.
സോ ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജസിനെ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഷേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ റൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ പിയേഴ്സ്ഡ് ഹോൾ. ഒന്നിക്കിൽ റൗണ്ട് ബ്ലാങ്കിന്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നോ എല്ലാ എങ്കിൽ പിയേഴ്സ്ഡ് ഹോളിന്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നോ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഷേവിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡറിങ് ആസ് എ സെക്കൻഡറി ഓപ്പറേഷൻ, സെയിം ലൈക്ക് ആസ് ട്രിമ്മിങ് ഓപ്പറേഷൻ. Okay, so that's the difference between trimming and shaving operation. Don't confuse. Trimming operation means small amount of material is removing from the cup shaped components, drawn components. Shaving operation means small amount of material is removed from round blank or a pierced hole. Okay, so that's the difference between the trimming and shaving operation. So next one is the perforating operation. See, perforating is a process of piercing a series of holes of different shape in a blank. ഇപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹോൾ ഒരു ബ്ലാങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇതൊരു ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പെർഫോറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹോൾ ദാറ്റ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് സംതിങ് ഓർ യൂണിഫോം സൈസ്, ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹോള് ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർഫോറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു നോൺ കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ബെൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ബെൻഡിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഷേപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അക്രോസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്സിസ്. ദാറ്റ്സ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് പ്രോസസ്. സി, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്സിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ, ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്സിസ്, അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളുള്ള ആക്സിലേക്ക്, അതും സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്സിലേക്ക് അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്? ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ബെൻഡിങ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ബെൻഡ് അലോങ് എ കർവ്ഡ് ആക്സിസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്സിസ് അല്ല, അതിന് പകരം കർവ്ഡ് ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ കർവ്ഡ് ആക്സിസിൽ മെറ്റീരിയൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡ്രോയിങ് പ്രോസസ്. സി, ഡ്രോയിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്. The main objective of drawing process is producing cup-shaped product. In this process, a flat blank is transferred into a cylindrical cup with a tapered or straight side. അതായത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലാങ്കിനെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പേർഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലാങ്കിനെ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡ്രോയിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മേ ഹാവ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് സൈഡ് ഓർ ടാപ്പേർഡ് സൈഡ്. Then next one is curling or bending. See, this is an operation of rolling the edge of a component into a roll or a curl. The purpose being to strengthen the edge and produce a protective edge for safe handling and also improve appearance of the component. അപ്പോൾ എന്താണ് കേളിംഗ് ഓർ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കുറച്ച് കേൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സേഫ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിനൊക്കെ എഡ്ജസിൽ കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇതുപോലെ കേൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കേളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കേളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോയിനിങ് പ്രോസസ്. Coining is the process of squeezing the material inside a confined closed set of die. During coining, material is squeezed to flow into the space of die surface. The process is used for producing coin, medals, jewelry, etc. അപ്പോൾ എന്താണ് കോയിനിങ് പ്രോസസ്? മെറ്റീരിയലിനെ രണ്ട് ഡൈയുടെ ഇടയിൽ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും.
So during coining process, the material gets fused between the die. So this is the punch and this is the die. Initially, the material is placed inside the die cavity. When the punch will moving downward and exerting a pressure over the die, the material will be get fused and the material that flow into the die surface and achieve the shape and size. See, the coining process mainly used for producing coin, medal, jewelry. Coin, medals and jewelry ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് coining process main ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And next one is the embossing process. Embossing is a shallow forming operation to produce rise or depression details or projected design in a sheet metal with the help of matching punch and die. സി ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിന് മുകളിൽ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എംബോസിങ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി എംബോസിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്. കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂഫിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് ഇല്ലേ, ദാറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എംബോസിങ് പ്രോസസ്സ്. അത് ഡിപ്രഷൻസും പ്രൊജക്ഷൻസും ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഡൈയും ഉണ്ട് പഞ്ചും ഉണ്ട്. ഡൈയുടെയും പഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പഞ്ച് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ കട്ടിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, ദെൻ എന്താണ് ബ്ലാങ്കിങ് ആൻഡ് piercing. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലാങ്കിങ് ആൻഡ് piercing ആൻഡ് വേരിയസ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. താങ്ക് യു.